ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਨਾ। ਈਵਨਿੰਗ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। खेती कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे वालों गुरदासपुर विच करवाई गई किसान महासभा। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते अदालत वालों हुण 15 अप्रैल नूं सुनाया जाएगा फैसला। सचखंड श्री दरबार साहिब विच नतमस्तक होकर अपने आप नूं समझदा हां सुभागशाली, डेलीगेशन का कहना। पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं चों 8 की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। ठंडे इलाके की फसल नूं गुरदासपुर का किसान बीज के कर रहा मोटी कमाई। आओ नज़र मार लेंदे हां कुछ विस्तार दे नाल इन्हां खबरां ते। केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं अते संयुक्त किसान मोर्चे वालों देश भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ विच किसान महासभावां कराईयां जा रहीਆਂ ने। इस दे तहत अज गुरदासपुर दी दाना मंडी विच भी किसान महासभा करवाई गई, जिस विच हज़ारां दी गिनती दे विच किसानां, नौजवानां, औरतां समेत हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। खेती कानूनों के खिलाफ लोगों को लामबंद करने वास्ते किसान जथेबंदियों के वलों हर जिले हर शहर के किसान महा रैलियां करवाई जा रही हैं। तस्वीरां हैं गुरदासपुर की दाना मंडी की, जिथे अज सर्ब सांझी महा किसान रैली जी है वो करवाई जा रही है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरों के कि किस तरीके नाल इस महा रैली की तैयारी चलती दिखाई दे रही है। स्टेज दीयां तस्वीरां हैं, स्टेज के उत्ते कुछ देर बाद किसान जथेबंदियों के महा आगू इत्थे पहुँचणगे, जिन्हां दे विच गुरनाम सिंह झरूनी, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवालिया, सरदार रुलदू सिंह मानसा वर्गे जिहड़े नेता ने वो इत्थे मौजूद रहणगे अते लोकां नूं संबोधित करनगे। नाल ही पंजाबी दे नामवर गायक कंवर गरेवाल, हरफ चीमा अते सोनिया मान भी इस स्टेज पर मौजूद रहणगे। चल के गलबात कर लेने। उस तो पहला तुहानूं मैं पंडाल दीयां भी तस्वीरां दिखा देणीआं चाहना हाँ कि तुसीं देख सकते हो कि पंडाल दीयां तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो किस तरीके नाल पंडाल जिहड़ा है वड्डी तादाद दे विच इत्थे लगा दिखाई दे रहा। हज़ारां की तादाद दे विच इस महा रैली दे विच जिथे किसान पहुँचणगे, मजदूर पहुँचणगे, उत्थे दूसरे वर्ग के लोग भी इत्थे शामिल रहणगे। साडे नाल किसान आगू इत्थे मौजूद ने, उन्हां नाल गल कर लैंदे आ की कुछ अज खास रहेगा, की कुछ रहेगा जी अज इस महा रैली दे विच खास किन्ने बजे शुरू होएगी, किहड़े नेता किहड़े पंजाबी दे नामवर गायक आ रहे हैं तो क्यों ऐसियां महा रैलियां की जरूरत पै रही है। देखो पहली गल तां ये साडा जिहड़ा नाटक है वो तां हुणे कुछ देर तो शुरू हो जाना, जो 1 घंटे वास्ते चलेगा 12 बजे तक। जिहड़ा मैं दिल्ली तो दुल्ला बोलदा हाँ, जिहदे विच कि सारी किसानी की जो दुर्दशा है वो बयान की गई है। उस तो बाद 12 तो लैके 4 तक जिहड़ा ये लगातार ये समागम चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 30-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। खेती कानूनों के खिलाफ लोगों को लामबंद करने वास्ते रैलियां करवाई जा रही हैं। कुछ नौजवान किसान भी इतने मौजूद हैं, उन्होंने भी गल कर लें। वीर जी, की कहना चाहोगे इस महा रैलियां जिहड़ियां इस तरीके दी हो रही ने, की समझिए केंद्र सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश है जां फिर लोगों को लामबंद करने की कोशिश पै गई? ये दोवें गल्लां ने जी। लोगों भी लामबंद करना
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵੇਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਆ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, NRI TV, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 2 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। I am visiting this temple called the Golden Temple, but every time I come to this place I can learn more about the values of the Sikh religion, and this temple means a lot for the Sikh religion, because I heard that this is the main shrine, and also I can feel a very good energy around here. And talking with the gentleman, our guide here, he also teaches us about the five symbolism of Sikhs, and also the equality that stands the women and men. That's very important. That comes from a very long time. So I think that these values are also universal, and that's why I really respect the community, because the values are universal and they are always for service. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਵੇ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SGPC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੀਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 133 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 128 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ 5 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 133 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 128 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦਕਿ 5 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 234 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 232 'ਚੋਂ 179 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦ TV NRI। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲਿਓਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1 ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲੇਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਰੂਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰੂਟ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ UP ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਸ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ।
ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੌਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ।